हजार वर्षांचा इतिहास असलेल्या किल्ल्यामध्ये अनेक राजांनी राज्य केले आहे. या ठिकाणाला स्वतःचा ऐतिहासिक वारसा आहे. अशा ठिकाणी कॅन्टोन्मेंट मंडळाकडून फुल बाजार सुरू करणे योग्य नाही, असे मत राजकुमार टोपणनवर यांनी सांगितले. गुरुवारी कॅन्टोन्मेंट मंडळाचे सीईओ यांच्या समवेत पुष्प लिलाव केंद्राची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सकाळी सीईओ सोबत बैठक घेण्यात आली. फुल बाजारासाठी कॅन्टोन्मेंट मंडळाने परवानगी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र येथे उपफुल बाजार उभारण्याचा आम्ही विरोध दर्शवला आहे. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ CEO ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರೆಂತರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯನಾಗ ಅಂಡರ್ APMC ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋಟೆ ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷ ಹಳಿ ಕೋಟೆ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಟೆನಾಗ ಹಿಂದೂ ರಾಜರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾಜರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಳ್ಯಾರ. ಜೈನ್ ರಾಜರು ಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಳ್ಯಾರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೆದವರು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡೋದ್ರು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅವಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗೈತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ಗೋಡೆಯಿಂದ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟರಿ ಝೋನು, 100ರಿಂದ 200 ಮೀಟ್ರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಝೋನು. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಝೋನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆ ದುರ್ದೈವ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳು ತಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು कॅन्टोन्मेंट मंडळाचे सीईओ म्हणाले की सध्या पुष्प लिलाव केंद्रामध्ये व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी मंडळाच्या फुल बाजारास विरोध दर्शवला आहे. मतलब आप पूछ रहे कि विज़िट किस चीज़ के लिए था? इनका कंप्लेंट आया था हम लोगों को कि जो कैंट शॉप्स अपना एरिया में कैंट में बने हैं तो वो नहीं होना चाहिए, इनके रोज़गार पे नुकसान हो रहा है. तो हम लोग दोनों साइड पे विज़िट किए हैं. उधर भी देखा, इधर भी देखा, सिचुएशन क्या है एक्चुअल में, ग्राउंड में क्या चल रहा है और कौन सा लोगों के लिए सबसे सुविधाजनक रहेगा वो देखने के लिए आए हैं. क्या कंप्लेंट किया सर किसमें सर कंप्लेंट ये नंतर सर ये लोग क्या बोलते आपको कमेंट दिए? इन लोगों का अभी जैसे बात हुई रही थी, उनका कंप्लेंट यही है कि ये लोग यहाँ से मतलब जो होलसेलर्स है इनका शॉप इधर भी है, उनका शॉप उधर भी है, ऐसे. अच्छा ऐसा. हाँ, मेन ये है कि प्राइवेट मार्केट, बट प्राइवेट मार्केट हम लोग बोल भी नहीं सकते. एक मार्केट रहते हुए गवर्नमेंट का दूसरा मार्केट नहीं बन रहा. ओके ओके, तो ठीक है. इसके बारे में अभी सभी लोगों को पता है. आप मेरे ही मुंह से निकलवाना चाहते हो वो तो अलग बात है. बट मैं बेसिकली सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए आया था और जो लोगों के लिए सही होगा, ठीक है. सत्य की चीज़ को भी कितना भी छुपाया जाए वो छुप नहीं सकता है. तो जो भी सही रहेगा वही फैसला हम लोग लेंगे. हाँ, दोनों साइड का. इसीलिए मैं जायज़ा लेने के लिए आया हूँ कि कौन सा सही रहेगा लोगों के लिए और क्या बेटर है. सर इसके बारे में आप प्रेस मीट कभी करेंगे? इसके बारे में आप प्रेस मीट कभी करेंगे? प्रेस मीट इसके बारे में मुझे एक बार ना इनके साथ पहले डिस्कशन करना पड़ेगा. DC जो भी स्टेक होल्डर्स है, और ये एक बार डिस्कशन होगा तो उसके बाद हम लोग कोई निर्णय लेंगे. अभी तो मुझे निर्णय लेने के लिए मतलब हम लोगों को साथ में बैठना पड़ेगा और किसी को नुकसान ना हो ये देखना पड़ेगा. ठीक है. देखो समय, निर्णयों के लिए समय कैसे बांधा जाए, लेकिन ट्राई करूँगा कि यही सारा टॉप प्रायोरिटी फोकस है. लोगों का ही फोकस रहेगा ना, उनका रोज़गार है डेली हम लोग उसका ही फोकस रहेगा. किसी को भूखा ना सोना पड़े. थैंक यू.
आयशा संधी म्हणाल्या की सरकारकडून आधीच पुष्पलिलाव केंद्र कार्यरत असताना कॅन्टोन्मेंट मंडळाकडून आणखी एक फुलबाजार सुरू केल्यास आम्हाला अडचणी निर्माण होतील. ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ತಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಬೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ಜಾ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಹೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೂ ಕೂಡ ನಾವು DC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಂದು ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ DC ಆಫೀಸ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಏನು ನಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳು ಮಟ್ಟ DC ಆಫೀಸ್ ಕಡೆ ಕೂತು ನಮ್ಮದು ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ 26 ಅಂಗಡಿ ಇದಾವೆ. ನಮ್ಮ 26 ಒಳಗೆ ಫಿಲಾಲ್ 5 ಅಂಗಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಚಾಲು ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಕಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಬೇರೆದವ್ರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೊಗೋತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅದಾವೆ. ಏನು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆದಾರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಾರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಈಗ ಇದಾಗ್ತಿದೆ ಆಪ್ಷನು, ಆ ಥರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಬರಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ 5,000 4,000ದಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದು ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಯೋ ಮಟ್ಟ ನಾವಾಗಲಿ ನಾವು ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಬೇರೆದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆದವ್ರದ್ದು ಏನೂ ನಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮದೇ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಹಠದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಯಶಾ ಸಂಧಿ. ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ 1 ನಂಬರ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ನಾನು 1 ನಂಬರ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मूळबंधू उपस्थित होते. विनोद कोलकार, KM मराठी, बेळगाव. चम 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 उजळले डोळे, हृदय आनंदाच्या लाटा, शुभ क्षण आले, क्षण प्रेमळ है, रेशमात गुंफून सोनेरी. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi.